دلی، جہاں ہر سڑک کسی کہانی کی اور جاتی ہے، اور انہی کہانیوں کے بیچ وقت سے بھی اونچی کھڑی ایک عبادت گاہ، جامع مسجد۔ 1650 سے 1656 میں 6 سالوں تک 5000 سے زیادہ کاریگروں نے ہر ایک اینٹ کو دعا کی طرح رکھا، ہر پتھر کو عبادت کی طرح تراشا۔ ایک ہی مقصد، اللہ کے نام کو پتھر میں اتار دینا۔ اس کی تعمیر میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس دور کے حساب سے ایک بادشاہیہ کے خواب۔ لیکن یہاں جو بنا وہ جو صرف عمارت نہیں تھا، وہ تھا ایمان کا تاج محل۔ جامع مسجد، اتنا بڑا آنگن کہ 25,000 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکے اور سجدہ کر سکے۔ فرش پہ بچھے لال پتھر جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر جیسے خدا نے ان پر اپنی رحمت بچھا رکھی ہو۔ ہر محراب جیسے کہ کسی دعا کی شکل میں اختیار کر لیا ہو، ہر گلیارہ جیسے کہ صدیوں سے چل رہی ہو ایک عبادت، اور وہ میناریں جو آسمان سے بھی اونچی لگتی ہے، کیونکہ یہ آواز اونچی نہیں لگتی، عقیدے کو بلند رکھتی ہے۔ ممبر سے اٹھتی آواز، محراب میں گونجتی سسکیاں، اور ہر کونا عبادت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان دیواروں نے کیا کچھ نہیں دیکھا، مغلوں کی شان، انگریزوں کی ٹوپی، آزادی کی پکار، اور ایک عام انسان کی زندگی، جدوجہد۔ یہ خاموش دیواریں آج بھی اپنے مہمانوں کو اپنی چھاؤں میں سنبھال لیتی ہے۔ جامع مسجد، یہ کوئی عمارت نہیں، یہ احساس ہے، یہ مکمل دعا ہے۔ تو چلیے آج ہم سیر کرتے ہیں جامع مسجد کی، اور پلٹتے ہیں اتہاس کے کچھ انوکھے پنے۔ جامع مسجد میں نماز گاہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے، آستھا، واستو کلا اور انجینئرنگ کی۔ سن 1650 تاج محل بننے کے بعد شاہ جہاں نے ایک اور خواب دیکھا، ایک ایسی مسجد کا جو اس کی سلطنت میں پلی ہو، اسلامی دنیا کی شان، ایک ایسی عبادت گاہ جو جہاں کو جھکا دے۔ شاہ جہاں کو، جو شاہ جہاں کا استھاپن کال تھا، سنہرا دور مانا جاتا تھا، وہ محض ایک بادشاہ نہیں بلکہ واستو کلا نے، وہ چاہتے تھے دلی کے دل میں کیسی ایک مسجد بنے جو ہمیشہ کے لیے ان کی سلطنت کو روح بن جائے۔ اس خواب کا نام رکھا گیا مسجد جہنما۔ اس مسجد کا نام جہنما رکھا گیا، وہ مسجد جو پوری دنیا میں چھا گئی۔ اس عمارت کی نیو رکھی گئی 1650 میں۔ تعمیر کا کام 6 سال تک چلا، اور یہ تعمیر بن کر تیار ہوئی 1656 میں۔ قریب 5000 مزدوروں نے دن رات اپنا خون پسینہ اور مگنیشیا اور ہندوستان کے الگ الگ بلائے گئے حصوں سے اس کو بنانے کا کل خرچ آیا 10 لاکھ روپے۔ آج کے حساب سے یہ وہ وقت تھا، 1 روپے میں 5 کلو چاندی خریدی جاتی تھی، یہ وہ وقت تھا۔ اس رقم سے 10 چھوٹے قلعے بن سکتے تھے، مگر شاہ جہاں نے ایک ہی مقصد رکھا، خدا کے گھر کو سب سے خوبصورت بنانا۔ کاریگروں نے اپنی انگلیوں سے موم جیسے سجا دیا پتھروں کو۔ جب شاہ جہاں نے آگرہ کو چھوڑ کر دلی میں شاہ جہان آباد شہر بسانا شروع کیا تو جامع مسجد بھی شہر کا ایک حصہ بنا۔ جہان آباد واستوکار مشہور اور احمد واستوکار مانا جاتا ہے۔ 1600
41 میں شاہجہان آباد تیار ہوا۔ 1648 میں شاہجہان آباد بن کر تیار ہو گیا۔ 1649 میں لاہوری کی اچانک موت ہو گئی۔ جامع مسجد ذمہ داری جامع مسجد کی استاد خلیل کو گئی۔ استاد خلیل ایک معمولی واستوکار تھے۔ انہوں نے اس عمارت کو بنانے کا تیار لیا اور اس کے ڈیزائن میں اسلامی واستو کلا اور پارسی واستو کلا سب شامل تھے اور بھارتی کاریگری بھی شامل تھی۔ ان کے ڈیزائن میں گڑھے، خمول شاستر اور صوفیانہ درشن کار ادبھت بیلنس تھا۔ انہوں نے مسجد کی دشا اور گنبدوں کے اس طرح رکھی کہ اذان کی آواز بنا مائک کے پورے شہر میں گونجنے لگے۔ نرمان کی دیکھ ریکھ خاص طور سے خزانہ کے وزیر اسد اللہ خان فیضل خان کو دی گئی۔ یہاں کی روحانی فضا میں کی آواز سب سے اونچی ہے تو جامع مسجد کی ہے۔ خاموش بلندی اور گنبدوں کی صرف اس کی پتھروں نہیں، اس کی واستو کلا کی وہ اونچائی ہے جہاں کلا، وگیان، وشواس ایک دن بھی اوپر آ کر ملتی ہے۔ یہ تینوں گنبد واستو کلا کی لحاظ سے ایک بیلنسنگ ویو ہے، سطح اور ایمان وورن کلا ہے۔ اس کی بناوٹ صرف پرتیکاوت نہیں ہے، پوری طرح تکنیکی بھی ہے۔ مکھیہ مسجد کے اوپر 3 گنبد ہیں۔ یہ تینوں گنبد مسجد میوزول بیلنس کو بنائے رکھتی ہے۔ سینٹر گنبد سب سے اونچا ہے اور دونوں سائڈ کے گنبد ہلکے نچلے حصے میں تھوڑے سے نیچے ہیں تاکہ اپنی آپ مسجد کی چوٹی دکھ جائے۔ یہی ہے مغل سیمیٹری، خوبصورتی اور سیمیٹری کا کاریگری۔ گنبد کی باہری بناوٹی کملکری کی آکار اور آکرشن دکھتے ہیں۔ گنبد کے آکار کے قریب 20 سے 25 منٹ سے اور گنبد کے بیچ میں جو دکھتی ہے وہ اور اس میں 35 سینٹی میٹر ہے اور گنبد کی اونچائی 25 سے 30 میٹر ہے۔ مسجد کی کل اونچائی 41 میٹر ہے، جو گنبد کی اونچائی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ جو ان گنبدوں پہ سفید مرمر جو کالے پتھر کی جو دھاری لگتی ہے وہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ تاپمان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ دن میں یہ دھوپ لپیٹ کر مسجد کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور شام کو ان پر پڑتی روشنی ان کے سنہرا بناتی ہے۔ کن گنبدوں کی ڈھلائی مکران ایک خالص سنگ مرمر سے کی گئی ہے، وہی پتھر جس سے تاج محل بنا۔ کالی سنگ مرمر کی پتلی پٹیوں سے کھانچوں میں فٹ کیا گیا۔ سینکڑوں کاریگروں مہینوں کی محنت لگائی۔ اس کی سٹیکتا یہی ہے کہ 300 سال بعد بھی پتھر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ ان گنبدوں کے بھی ہر حصوں میں کمال کی انجینئرنگ ہے۔ یہ کوئی انجینئرنگ کا بے جوڑ ایسا نمونہ شاید ہی کہیں ملے گا۔ ایمان کی آواز کی لمبائی اور ہزاروں نمازی تک پہنچتی ہے۔ آج جب یہ جامع مسجد کو دیکھیے تو صرف اس کی اونچائی مت ناپیے، اس کی گنبدوں کی خاموشیوں کو دیکھیے۔ وہاں آپ کو اتہاس کی سب سے واستو کلا کی بھاشا اور انسانیت کی پکار ضرور سنائی دے گی۔ مسجد کا ایک کافی بڑا گراؤنڈ، مسجد کا صحن باغ ایک کھلا شوق ہے جہاں ہر ریکھا، ہر کور شاندار بیلنس کی کہانی بنتا ہے۔ یہ صحن لگ بھگ 99 میٹر لمبا اور 66 میٹر چوڑا ہے اور ایک سمے میں 25,000 سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی جگہ مغل واستو کلا لیکن شاہجہاں کے لیے بھویتا اور عبادت کی سپرگ تھی۔ فرش کے پتھر نہ کیول خوبصورتی کی نظر سے دیکھے جائیں بلکہ پانی کے نگاہ سے
गर्मी की सर्दियों से बचाव के लिए और भीड़ नियंत्रणों के लिए पहलियों का भी खून का भी ध्यान रखा गया। हर कोनों में बनी छोटी छोटी बनी निकासियाँ और छाईदार गलियारे ये दिखाते हैं कि ये जगह सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि सोची समझी एक इमारत है। सहन के बीच संगमरमर के बना वज़ू खाना खूबसूरत बना और ये सेंटर पॉइंट का काम करता है। वास्तुकला में से फोकल पॉइंट कहा जाता है और जो इसे देखने वाले की नज़र को वास्तु में कहा जाता है और इसको सामने के मेन दरवाज़ों की तरफ रखा गया है। वज़ू खाना के कोने में ही रखे गए एक जो झंका हुआ है जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सपने में आए थे और वज़ू किया था। और इस जगह को इसलिए ख़ास संगमरमर से बनाया गया था और यहाँ पर ये जाली लगाई दी गई थी। जामा मस्जिद की मीनारें ऐसी दिखती है कि जैसे सैकड़ों सालों की दुआओं में खड़े दो हाथ आसमान की तरफ उठे हों, लेकिन मीनारों का सिर्फ आवाज़ बल्कि अक़ीदे और कारीगरी की बैलेंस के लिए भी जाना जाता है। इन दोनों मीनारों की ऊंचाई लगभग है 41 मीटर यानी करीब 135 फीट। हर मीनार में 130 पत्थरों से बनी नीचे से ऊपर तक बनी सीढ़ियाँ, जैसे रूह का सफ़र ज़मीन से आसमान की तरफ। मीनारें बनी है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की धार से। ये दो रंगे डिज़ाइन रंग और रूप तारंगो रसब संतुलन है। एक तरफ लाल रंग मुग़ल बादशाह का प्रतीक है तो दूसरी तरफ संगमरमर का सफ़ेद रंग इस्लाम की पाकीज़गी का निशान। हर मीनार में बनी है 3 संगमरमर की बालकनियाँ जो वास्तुकला के मुताबिक हवा और हर आवाज़ को बावजूद बैलेंस करना। आज़ान देने वाला मुअज्जिन, ये बालकनियाँ ये गूंजती चौकियाँ हैं जिससे आवाज़ दूर दूर तक जाती थी बिना किसी माइक के। मीनारों पर बनी है इस्लामिक वास्तुकला में गुलदस्ताकार कहा जाता है। ये न केवल मीनार की सजावट मुकम्मल करती है, ऊपर की तरफ संरचना को देखिए और बारिश और तोप से भी बचाती है। इन मीनारों से खड़े होकर जो 360 डिग्री नज़ारा दिखता है उससे पूरे शहर का नज़ारा नहीं बल्कि इतिहास का आईना है। यहाँ से दिखता है लाल किला और महसूस होता है वो दिल्ली जो शाहजहां ने बसाई थी। जब हम किसी इमारत को देखते हैं तो अक्सर इसकी ऊंचाई, उसके गुंबद, उसकी मीनारें हमारी आंखों को रोक लेती है। और वास्तुकला में असली दाखिला वही होता है जहां से हम अंदर जाते हैं, उसके दरवाज़ों से। और जामा मस्जिद के 3 दरवाजे हैं, सिर्फ दरवाजे नहीं हैं, ये एक सफ़र की शुरुआत है। इतिहास में, अक़ीदे में और कारीगरी में जामा मस्जिद में दाखिल होने के लिए 3 दरवाज़े हैं, दक्षिणी दरवाज़ा, उत्तरी दरवाज़ा और सबसे आलीशान पूर्वी दरवाज़ा। तीनों दरवाज़ों में अलग अलग दिशाओं में हैं, अलग अलग मकसद से बने हैं। दक्षिणी दिशा में पुरानी गलियों की ओर से मिलता है। ये दरवाज़ा आम लोगों के लिए बनाया गया था, वो जनता जो रोज़ नमाज़ पढ़ने आती थी और जिसे लाल बलुआ पत्थर की तरह तराशा गया है और उसकी सादगी भी आलीशान है। इस दरवाजे में बनी मेहराब ओजिबल आर्किटेक्ट्स की तरफ मुग़ल कारीगरी की तरफ बनाई गई थी। ऊपर की ओर उठती नक्काशी और दरवाज़ों में अलग शक्ल देती है। उत्तरी दरवाज़ा मस्जिद को शहर से जोड़ता है। ये चांदनी चौक की तरफ खुलता है और इसका डिज़ाइन एक लय में है। यहाँ की सीढ़ियाँ सीधी और कम चौड़ी है ताकि भीड़ का प्रभाव कम पड़े। उत्तरी दरवाज़े पर कैंप पर ब्लोइंग वज़ू पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई कुछ चीज़ रखी गई है, जिससे रखी हुई कुछ खाल पे रखी हुई है और उसकी दाढ़ियाँ उसकी
उसके संगमरमर के पैरों के निशान। अब बात उस दरवाजे की तरफ आती है जहाँ से शाहजहाँ खुद इस मस्जिद में आते थे। पूर्वी दरवाज़ा, जिसे शाही दरवाज़ा कहा जाता है, जामा मस्जिद का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल होता है। न कि खूबसूरत दरवाज़ों बल्कि भीड़ प्रबंधन, ध्वनि नियंत्रण और जवाई नियंत्रण में कूल पूरा करती है। गलियारों की दीवारों में बनी है लाल बलुआ पत्थर सफ़ेद संगमरमर से, जिनमें गहराइयों से बिखरे गए कुरान की आयतें, और यही इस्लाम की वास्तविक खासियत है। आकार का अनुपात और रोशनी का आकार में इमारतों की खूबसूरती रोशनी के आकार में दी गई है। ये गलियारों जो मुग़ल बादशाह की दी गई है, मुग़ल बादशाह के और अंदर से रूह को जोड़ देती है। और चौरों खंभों की कतारें और उन पर टिके मेहराब जैसे किसी कलाम और इसका निर्माण किया गया है। ये रोशनी और हवा का बहाव होता है। ये गलियारे वास्तुकला में वेंचुरी इफ़ेक्ट कहलाते हैं, जहाँ सकरे रास्तों में हवा तेज़ आकर बहती है और भीतर एक ठंडा वातावरण बनता है, बिना किसी एसी, बिना कूलर के। इन गलियारों में सिर्फ़ इबादत नहीं होती, यहाँ रिश्ते बनते हैं, तजुर्बे सुनाए जाते हैं और रूह को सुकून मिलता है। ये सामाजिक जीवन का सहारा है, जहाँ भीड़ में भी अकेलापन नहीं होता। जामा मस्जिद में मेन मेहराब है, एक जगह, एक एहसास, जहाँ क्रिएटिविटी, अक़ीदा एक साथ झुकता है, जहाँ गूंजता है इतिहास और बोलती है दीवारें। ये केवल मुग़ल वास्तुकला की ऊंचाई नहीं, बल्कि ऐसी जगह है जहाँ इबादत पत्थरों में सांस लेती है। क़िबला दीवार, जहाँ बीच में बना है एक सुंदर मेहराब जो मक्का की दिशा दिखाता है, और उसके बगल में है संगमरमर से बना मिंबर, जहाँ खड़े होकर इमाम जुमा की नमाज में खुतबा देते हैं। और इसकी नक्काशी इतनी महीन है कि वो पत्थर नहीं, जैसे सफ़ेद फूल से बना हुआ महवाब हो। दीवारों पर संगमरमर की जुराई की गई है, जो न सिर्फ फूल बेल बूटे हैं, बल्कि फुलुद शैली में लिखावट कुरान की आयतें भी हैं। ये डिज़ाइन दीनी एहसास और वास्तुकला का ऐसा संगम दिखाता है कि महराब से उठाकर अपने दिल में दिखाता है। महराब गलिए की चौड़ाई है लगभग 61 मीटर और इसकी गहराई है 27 मीटर, और बड़ा आयताकार पूरी मस्जिद की जान है, जो एक समय में हज़ारों लोग सजदा कर सकते हैं। और ऐसे इस तरह बनाया गया है चाहे जितनी भी भीड़ हो, हर किसी की नज़र एक ही दिशा में टिकी रहती है, क़िबले की तरफ। आपने इतना देख लिया तो ये वीडियो में कमेंट करें कि अगला पार्ट आप क्या देखना चाहते हैं, अगली चीज़ आप इस विषय के बारे में क्या जानना चाहते हैं। और ये इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सब करें। मिलते हैं फिर अलग किसी टॉपिक के साथ।